चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भाई बाला जी नूं पुछया है कि तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो। भाई बाला जी ने दस्या कि मैं राय भोए दी तलवंडी दा रहन वाला हाँ, मेरा नाम बाला है। इत्थों तक कल कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कह श्री अंगद तुम गुर को है, करो उचारन निज मत जो है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फिर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भाई बाले नूं आख्या कि हे भाई तेरा गुरु कौन है, करो उचारन निज मत जो है। भाव के उच्चारण कर दस कि तेरा की सिद्धांत है, की मत है। मधुर बचन शुभ मृदल स्वभाव, बिछयन बाऊ स्पर्श ना काऊ। सतगुरु जी कहते ने कि तेरे बहुत मिठे बचन ने, तेरा जिहड़ा सुभाव है वो बड़ा कोमल है। विषयन बाओ स्पर्श ना काऊ। सतगुरु जी कहते ने बाले नूं कि मैनू इस तरह लगता है कि जिवें विषयां दी विकारां दी कोई हवा भी तैनू नहीं लगी। हाथ बांध बोलियो बच बाला, सावरावर को ज्ञात बेसाला। जदों इस तरह सतगुरां ने पूछया ते हथ जोड़ के उस वेले फिर बाले ने अर्ज की कि हे गरीब नवाज, हे सच्चे पातशाह, तुहानू ते सारी ही खबर है, मेरे तो भी बहुती खबर तुहानू है, क्योंकि तुसीं ते अंतर्यामी हो। तदपजुब तुम पूछन अनुसारी, सुनो आप मैं कहूं सुधारी। भाई बाला जी कहते ने पर फिर भी तुसीं हुक्म किया है, इस करके मेरा फर्ज बनता है कि तुहाडे हुक्म दी मैं तामील करा, तुहाडे हुक्म नूं मन्ना। इस करके सच्चे पातशाह जेकर तुसीं पुछदे हो ते मैं सुधार के ये बयान करदा हाँ कि मैं किस दा चेला हाँ, मेरा गुरु कौन सी। श्री नानक जी मम गुर पूरन, कल कल मल रोज पद राज चूरन। भाई बाला जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मेरे पूर्ण गुरु सन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी चरणां दी धूड़ी है, जेकर उसनूं एक चूरण दे वांग मन लिया जावे ते सतगुरां दी ओह जिहड़ी चरणां धूड़ी है
ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। दाम्ब मतंग को सर के सर पाओ भगत कृखि जगत सो जल तर। भाई बाला जी कहते ने कि जिहड़ा पखंड रूपी वड्डा हाथी है उस नूं मारन दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी शेर दे वांग सन। इस तो इलावा जिहड़ी प्रेमा भगती है वो मानो कि जगत दे उत्ते एक खेती दे वांग है। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बदल वर्गे सन जिहड़े कि वरखा करके मेहर दी प्रेमा भगती दी खेती नूं प्रफुल्लित करदे सन। सुन श्री अंगद बचन उचारियो तुम गुर नानक रूप निहारियो। जदों भाई बाला जी ने इस तरह की गल आखी सुन के सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया तुम गुर नानक रूप निहारियो। हे भाई बालिया जिहड़ियां तू गल्लां आखियां ने इन्हां तो इस तरह का प्रतीत हुंदा है कि तू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का रज के दर्शन माणे। कब की गुर सिखी मन मानी परम प्रेम मैं मतलब टानी। सतगुरु जी कहते हैं कि हे भाई बालिया तू कदों दी गुरु दी सिक्खी मन्नी हुई है भाव के कदों दा सतगुरां दा सिख बनया होया। परम प्रेम मैं मत लिपटानी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे परम प्रेम दे विच तेरी जिहड़ी मत है वो बहुत ज़्यादा लिपटी हुई है। तू कदों दा सतगुरां दा सिख बनया होया। बाला बोलियो सुनो दयाला तिनके संग रहो चिर काला। भाई बाला जी कहते हैं कि मैं ते बहुत पहला दा सतगुरां दा सिख बनया होया तिनके संग रहो चिर काला। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल मैं बहुत लम्मा समा जिंदगी दा गुजारे। तीन बरख तन बैस वडेरी बाल तरन बैबिती बदेरी। भाई बाला जी कहते हैं कि जेकर शरीरक रूप दे उत्ते देखा जावे ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो मैं उमरा करके 3 वरे वड्डा हाँ। मेरी बचपन दी जवानी दी जिहड़ी उम्र है वो बीत गई है। बहुत सारी मेरी उम्र लंघ गई। दाह देश दरस दिखायो दया देश को देख निकट रहत तिन चरण हम तारियो जगत बसेख। भाई बाला जी कहते ने कि दसे ही दिशावां दे विच दया दे घर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दर्शन दिखाया। भाई बाला जी कहते हैं कि मैं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच बहुता चिर रहा ते अपनी अखां दे नाल मैं ये गल्लां देखियां कि किस तरीके दे नाल दुनिया दे उत्ते अपार कृपा कीती सतगुरु नानक जी ने। दयायन सुन बैन ये दैन भगत निज दास उठ कर भुज घर में मिले और तर परम हुलास। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों भाई बाला जी ने सतगुरु नानक जी दे बारे इस तरह के बचन दसे ते दया दे घर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए। अपने दास बाला जी नूं भगती देण दे वास्ते सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी उठ के खड़े हो गए ने ते अपनी जफ्फी दे विच भाई बाला जी नूं लै लिया बहुत ही वड्डे हुलास दे नाल खुशी दे नाल। बहुर बिलोचन मुचा बिरागा कारी और चरणन बारे अनुरागा।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ। ਕਾਰੇ ਔਰ ਚਰਨਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੀਰ ਨ ਧਰੈ ਅਦਿਕ ਤਾਰੇ ਆਸੂ, ਪਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਭਗਤ ਹੁਲਾਸੂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਭਗਤ ਉਲਾਸੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸਵਤਾ ਅਸਤ ਨਿਸਾ ਹੋਏ ਆਈ, ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਪਾਇਓ ਤੇ ਥਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਤਹਾਂ ਬਸਿਓ ਸਭ ਹਨ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਏ। ਨਿਸਮੈ ਭਨਤ ਰਹਿਓ ਤਿਨ ਸਾਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਦ ਮਗਨ ਲਗਿਓ ਮਨ ਧਿਆਨਾ, ਆਸਣ ਬੈਸੇ ਭਈ ਬਿਹਾਨਾ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਬਾਲੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਣ ਬੈਸਿਓ ਭਈ ਬਿਹਾਨਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਪੂਖਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪਇਓ, ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਧ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਇਓ। ਅਗਲਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਸੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਲਾ, ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਆਣ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਮੁਖ ਕਹਿਓ,
सब इतिहास सुनाओ, श्री नानक के जन्म ते सकल कथा समझाओ। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अपने श्री मुख तो हुक्म किया भाई बाले नूं, कहंदे ने कि सारे दा सारा जिहड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का इतिहास है, शुरू तो लैके सतगुरु जी कहंदे ने सुना, उन्हां दे जन्म दे बारे भी दस, ते अगले जिहड़े प्रसंग ने वो भी सारे समझा सुना। बाले गुर प्रति गिरा उचारी, जन्म कथा अनजान आगारी। हथ जोड़ के भाई बाला जी ने सतगुरां दे चरणां दे विच अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह, मैं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दियां उन्हां साखियां नूं सुना सकदा हां जिहड़ियां कि मेरे सामने होईयां। कहंदे ने जन्म कथा अनजान अगारी, किस तरीके दे नाल सतगुरां ने अवतार नूं धारण कीता वो मैं नहीं जानदा, क्योंकि पिछली जिहड़ी कथा है उहदे तो मैं जाणू नहीं हां, क्योंकि सतगुरु जी जदों बाहर विचरण लगे मैं ते उन्हां दा साथ उदों ही कीता। कहंदे ने बहुत नरन ते ए बिद सुनी, सो तुम पास बखानत गुने। भाई बाला जी कहंदे ने कि बहुतियां मनुखां तो जिस तरह मैं कथा सुनी हुई है जिहड़ी कि मैं देखी नहीं, वो मैं विचार के तुहानू दसदा। उरज मास की पूर्ण माशी, कहंदा है कि सुनिया होया कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कतक दे महीने दी पुण्या दे वाले दिन अवतार नूं धारण कीता सी। और सुनी सो करों उचारी, पतरी जन्म लिखी दिज सारी। फिर भाई बाला जी कहंदे ने कि होर भी मैं बहुत वड्डी एक महत्वपूर्ण गल सुनी हुई है। मैं सुनिया है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों अवतार नूं धारण कीता सी ते पांदे ने पंडित ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी एक जन्म पत्री लिखी सी। तुसीं आम करके जाणदे हो कि जन्म पत्री दे विच सारा मनुख दा हाल दर्ज हुंदा है, ग्रेवां दा नक्षत्रां दा जो भी वो करदे ने पंडित लोक वो लिखिया हुंदा है। इस तो इलावा संखेप दे विच किस तरह दा मनुख दा जीवन है, किस तरह का वह सुभाव आने वाले समय दे विच होवेगा, ये भी संखेप दे विच जन्म पत्री दे विच लिखिया हुंदा है। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि मैनू पता इस तरह का लगा है कि सतगुरां दी जन्म पत्री भी पांदे दे वल्लों पंडित दे वल्लों लिखी गई सी। कालू नानक जनक जनीजै, ताम मद तेह धरी लखी जै। भाई बाला जी कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े पिता सन उन्हां दा नाम सी कालू। धाम मद तेह धरी लखीजै, ते लगदा है कि कालू जी दे घर दे विच ही वो जिहड़ी जन्म पत्री है वो हुण तक भी रखी होवेगी। पापर लोक काल बहु कालू, जीवत अनज नाम तेह लालू। भाई बाला जी कहंदे ने कि कालू जी ते बहुत चिर तो परलोक गमन कर गए ने, भाव के बहुत लंबा समा हो गया है कि कालू जी दुनिया दे उत्ते नहीं रहे, पर उन्हां दा छोटा भरा अजे भी जिउंदा है जिसदा नाम है लालू। भाव के कालू ते लालू दोवें सके भरा सन। छोटे दा नाम लालू सी ते वड्डे दा नाम कालू सी। कालू जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पिता सन ते जिहड़े लालू जी ने ये भाव के दुनियावी रूप दे विच सतगुरु नानक दे चाचा जी ने। बृद बैस बप बाल बिना, बीते बरख बिसाल, तलवंडी मैं सदन तिस, सुनो श्रोण गुर दयाल। भाई बाला जी कहंदे ने कि बुढ़ी उम्र हो गई है हुण लालू जी दी भी, उन्हां दी जिहड़ी शरीरक शक्ति है वो भी बड़ी कमजोर हो गई है, क्योंकि बहुत वड्डी उम्र नूं वो भी भोग चुके ने। तलवंडी दे विच उन्हां दा घर है। हे दयालु गुरु जी सुनो।
श्री अंगद सुन और बहु हरखा, परम प्रेम ज्यों जल धर बरखा। हुण जिवें जिवें भाई बाला जी कोई सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बारे कुछ सतगुरु नानक दे बारे दसदे ने, तिवें तिवें सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी मगन हुंदे जांदे ने। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु अंगद ने जदों ऐसा बचन सुनिया कि सतगुरु नानक की जन्म पत्री भी लिखी गई सी, सतगुरु अंगद जी बहुत ही ज़्यादा खुश होए ने। परम प्रेम ज्यों जल तर बरखा, मानो कि जड़ियां बाले ने ये गल्लां सुनाइयां ने इस तरह होइयां ने कि जिवें बहुत ही ज़्यादा प्रेम का बदल वरिया होवे सतगुरु अंगद दे उत्ते। बोले गिरा रसाल किरपाला, कित बिद लीजै पतरी बाला। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी बहुत ही रसीली रसना दे नाल बचन कीता, कहंदे ने किह बिद लीजै पतरी बाला। हे भाई बालिया, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी ओ जिहड़ी जन्म पत्री है किस तरह लई जा सकती है, किस तरह मिल सकती है। ऐसा कौन मीत सिख होई, पतरी को दरसावै जोई। सतगुरु अंगद जी कहते ने कि ऐसा केड़ा प्यारा मित्र सज्जन सिख होवेगा कि जेड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जन्म पत्री का सानू दर्शन कराएगा। बाला कह खोज जो कीजै, तो निहचै पतरी कर लीजै। अगों भाई बाला जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह जेकर खोज की जाए, जेकर लभ्या जाए तो मैं ये गल निश्चित रूप दे विच कह सकदा हाँ कि पत्री साडे हथ दे विच लग जाएगी, मिल जाएगी। लालू याल मिल कर तासू, खोजवा मैं जब तेह के पासू। भाई बाला जी कहते ने कि लालू दे घर दे विच जावांगे, उन्हां नूं जाके जेकर मिलांगे, जेकर उथों खोजिया जावेगा ते जन्म पत्री मिल सकती है। क्योंकि पुराने समय दे विच अजकल वर्गे रिवाज नहीं सन कि भरा वखरे वखरे घरां दे विच रहिंदे सन। जेकर कालू जी ते लालू जी सके भरा सन, इक्के घर दे विच ओ रहिंदे रहे। हुण भाई बाला जी कहते ने कि लालू नूं जाके जेकर मिलिया जावे ते जन्म पत्री नूं खोजिया जावे ते हो सकता है कि सतगुरु नानक दी जन्म पत्री घर दे विचों लभ पवे। तो कर आवे पठवो कोई, हेरो पूर मनोरथ होई। भाई बाला जी कहते ने कि जेकर उत्थे जाके लभ्या जावेगा तां जिहड़ी सतगुरां दी जन्म पत्री है वो साडे हथ लगेगी। इस करके तुहानूं चाहीदा है कि अपने किसी सिख नूं वो जन्म पत्री लभण दे वास्ते भेजो ताकि जन्म पत्री मिले ते तुसीं उस दा दर्शन करके अपने मन दे मनोरथ नूं पूरियां करो। श्री अंगद पाखी गिरा, होवे तुम ते काम, ताह नगर में रहत हो, खोजवावो ते ताम। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि हे भाई बालिया, होर किनू कलीए, ये जरा कम है तू ही चंगे तरीके दे नाल पूरा कर सकता है, क्योंकि तू उसे ही नगर दा रहन वाला है। इस करके तू उन्हां दे घर नूं भी जानदा है, इस तो इलावा लालू नूं भी जानदा है। इस करके भाई बालिया ये काम तेनू ही करना होवेगा। तू ही जा ते उन्हां दे घर दे विच जाके तू सतगुरां दी जन्म पत्री दी भाल कर। कह बाला मुख ससै सुदासी, श्री अंगद सुनिए सुख रासी। जदों सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह का हुक्म किया ते फिर हाथ जोड़ के अपने चंद्रमा रूपी मुख तो भाई बाला ने अमृत वर्गे बचन इस तरह किए।
ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ, ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੈ ਮੁਝ ਸਾਥੂ, ਜਾਵੇਂ ਜਸ ਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਲੇਹ ਟੋਲਾਈ, ਆਨੇਗੇ ਹਮ ਜੇ ਤਹ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਆਨੇਗੇ ਹਮ ਜੇ ਤਹ ਪਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਤਬ, ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰ ਨ ਬਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ। ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾਪਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਨੂ ਗੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਵ ਸਾਵਣ ਸਰਤਾ ਬਹੁ ਤਾਈ। ਉਸ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜਿਵ ਸਾਵਣ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜਈਏ ਤਾਂ ਜਹ ਜਨਮਿਓ ਮਮ ਨਾਥ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਕੋ ਆਣ ਕੈ ਕੀਜੈ ਜਨਮ ਸਕਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਕੋ ਆਨ ਕੈ ਕੀਜੈ ਜਨਮ ਸਕਾਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੁਣ ਸ਼ਰੁਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨਯੰਗਾ, ਪਾਇਓ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੱਟ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਧਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਪਤਰੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਣ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਚਲਤ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਔਰ ਤਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਗਦ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰ, ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਜੁਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ, ਲਾਲੂ ਆਲ ਮਿਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੁਣ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਣ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਬਿਖੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਜਾਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰ ਆਈ, ਤਿਨ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਲਾਲ ਸਹੇਰਨ ਤਾਸ ਬਿਸਾਲਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਲਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। नानक के तुम बहुत प्यारे, हम सो कौ सब भेद विचारे। ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹਮ ਸੋ ਕਉ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਮੰਜੀ ਕਹਿਟ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੈਠਿਆ। ਮੰਜੀ ਕੇ ਟਿਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਸੁਤ ਨੇ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਪਾਈ, ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰ ਧਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸੇਵਕ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰ ਧਾਈ, ਕੌਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ, ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਲੇਰ ਤਰ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਦਿਆ ਥਾਪ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹੋਵੇ ਕੈਸੇ, ਥਾਪਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਪਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ। खोज लयो हम गुरमत तीरा, ज्यों खनवारी पावे हीरा। भाई बाला जी कहते ने कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी जेड़े कि मत दे धीरज वाले ने, उन्हां नूं मैं खोज लिया है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਖਨਵਾਰੀ ਪਾਵੈ ਹੀਰਾ। ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਨਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦਏ, ਕਿਦੋਂ ਦੁਤੀਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਦੁਤੀਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟੈ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲੂ ਗਿਰਾਇਆ ਲਾਈ, ਖੋਜੋ ਜੇ ਪਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਲਾਲੂ ਨੇ, ਖੋਜੋ ਜੇ ਪਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਜ ਲਓ, ਲੱਭ ਲਓ। ਕਾਗਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈ, ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ, ਜਨਨ ਜਨਨ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੈ ਆਗਾਤ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ, ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ। ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੈ ਆਗਾਤ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੈ ਆਗਾਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਮ ਕਾਮ, ਭਵ ਪਤਰੀ ਉੱਠ ਖੋਜੋ ਧਮ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ, ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਭਾ ਲਾਲੂ। ਬਾਲੇ ਦੀ ਰਸੀਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਤਰੀ ਜਬ ਹੀ, ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬ ਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ। ਦੀਨੀ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਰ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਦਈ ਕਰ ਪੰਨੂ ਲਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਪੰਨੂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਬਾਲੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹੇਰੇ ਗੋਰੇ ਔਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣਨ ਮਨ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਤ ਸੁਖਣ ਮਮ ਸਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗਵਨੇ ਜੁਗਲ ਸੰਗ ਮਗ ਮਾਹੀ ਬਾਲਾ ਪੁਨ ਪੰਨੂ ਦਿਜ ਤਾਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਲੂ ਚਲਤਿਓ ਮਿਲੇ ਤਬੈ ਪੈਸੇ 5 ਨਲੇਰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਭੇਟ ਦੀ ਬੋਲਿਓ ਮੁਖ ਤੇ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 5 ਪੈਸੇ ਤੇ 1 ਨਾਰੀਅਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲੂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੇਸ਼ਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਰਿਸ ਕੋ ਤਰੈ ਛਿਮਾ ਧਰਤ ਜਿਉ ਤਿਹ ਪਰ ਕਰੈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਰਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਛੇਵਾਂ ਧਰਤ ਜਿਉ ਤਿਹ ਪਰ ਕਰੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਬਾਲੇ ਬਹਰੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੈਮ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਪਾਵੇਂ, ਨਿਕਟ ਤਰਨ ਜਿਉ ਤਿਮਰ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਂ ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ। ਨਿਕਟ ਤਰਨ ਜਿਉ ਤਿਮਰ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਛੋਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਦਮ ਸੋ ਤਨ ਗਿਆਨ ਸੁਹਾਵੈ, ਆਤਮ ਭਗਤ ਜਗਤ ਬਿਦ ਤਾਵੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਮ, ਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਗਿਆਨ ਸੁਹਾਵੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਪ ਭਗਤ ਜਗਤ ਬਿਦ ਤਾਵੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਰੀ ਲੈ ਚਲੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਜਹ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਸੇ ਅੰਗਤ ਰਾਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ, ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹਿ ਚਿਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਦੋਵੇਂ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿ ਚਿਤ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਾਲੇ ਪਰ ਕੀਨੀ, ਪੁਨ ਪਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਨਿਜ ਸੀਸ ਚੜਾਈ,
ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਉਰਮੈ ਲਾਏ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰ ਕਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਿਓ ਹੈ ਔਰ ਕਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰ ਕਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਿਓ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਸ ਕ੍ਰਿਤ ਅਛਰ ਜਬ ਚੀਨੇ, ਤਬ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਚਨ ਸੋ ਕੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਨੇ ਅਚਰਨ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣ, ਸੋ ਯਾ ਕੋ ਪੜ ਅਰਥ ਬਖਾਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚਾਹੀਏ ਕਰਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਹੈ ABC, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਕਾ ਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਰ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय, जाही कुल ते प्रगट होय
कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।